गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी एक बड़ खबर 48 घंटा जाए राज्य में वर्षा उपकूल ओडिशार केतेकांश आकाश मेघाच्छन्न रहिबो स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही आसंता 24 घंटा भितर आभ्यंतरीण एवं पश्चिम ओडिशार किछि अंचल मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबाने आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेबे सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा देवगढ़ बौद्ध बरगढ़ बलांगीर अनुगुल ढेंकानाल जिलार अनेक अंचल अल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे सही समय स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही आसंता 48 घंटा जाए एभली स्थिति लगी रही आसंता जुलाई 6 तारिख में पुणी एक लघुचाप आरंभ हेबा नहीं आंचलिक पाणीपागर पूर्वानुमान परवर्ती खबर आसला पुणी ओडिशार गोपालन करिथिबा लोकंक पई खुशी खबर राज्य में खोलिब 200 गोशाला गोपालन को दिया प्रोत्साहन दूध घ बन्या योजना को चाषी को गोपालन पर सुविधा सुजोग दिया गोकुल एवं क्षीरधारा योजना रे राज्य में दूध घ उत्पादन को वृद्धि कर राज्य में गोचालाण बंद करने को सब प्रकार पदक्षेप नियाइबा बोली मत्स्य एवं पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक चेतावनी देछंती एवं राज्य में दूध घ उत्पादन वृद्धि पर गोपालन को प्रोत्साहन दिया बोली से सूचना प्रदान करछंती गोपालन पर दिया सब्सिडी टंका को मध्य वृद्धि करा बोली से समस्त को बड़ा आश्वस्ति प्रदान करिछंती परवर्ती खबर समस्त राशन कार्डधारी सरकार बड़ पदक्षेप राजधानी रे ग्रेट एटीएम प्रस्तुत हो सारी आसंता 7 ରୁ 8 दिन भितर खाउटी माने ही ग्रेट एटीएम रु चाउल उठे पारिबे राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र एही सूचना दैछंती स्मार्ट कार्ड जरिया एटीएम टंका उठेबा भली खाउटी ग्रेन एटीएम रु चाउल उठे पारिबे आगामी दिन में प्रति जिले में अति कम गोटे ग्रेन एटीएम खोलिबो सेथिरु स्थानीय उपभोक्ता स्मार्ट कार्ड जरिया चाउल उठे पारिबे बोली मंत्री श्री पात्र कहिसंती परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त भक्तों पर खुशी खबर चलित वर्ष रथयात्रा विरल जोगरे पड़ी तेणु ठाकुरों पहंडी एवं रथ टणा को नहीं चर्चा लगी रही निर्धारित समय श्री गुंडीचा संपन्न करने प्रशासन पाखरे चैलेंज होई उभा होईची मध्याह्न सुधा श्रीजीव मानक पहंडी एवं अपराह्न 5टा सुधा रथ टणा नीति संपन्न करने को प्रशासन प्रस्तुत रही सेहीपरि रथयात्रा केते श्रद्धालुं समागम होईची किंबा हेउची ताहाकु मध्य पुरी को संयोग करिथिबा प्रमुख 3टी मार्ग समेत रेल स्टेशन पर्यटन अधिकारी माने उपस्थित रही गणति करिवे यह छड़ा होटेल धर्मशाला लजिंग रे रहिथिबा यात्री संख्या मध्य गणति कराजिवो परवर्ती खबर आसंता एही तारीख रे ओडिसा रे आरंभ हेबो सुभद्रा योजना राज्यर बीजेपी सरकार निजर निर्वाचन इस्तिहार किंबा प्रतिश्रुति पालन करी आसंता सेप्टेम्बर 17 तारीख रो राज्य में सुभद्रा योजना कार्यकारी करने निमंते निष्पत्ति नहीं मोदी जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 तारीख में होइतिबारु उक्त दिन ही राज्य सरकार सुभद्रा योजना को कार्यकारी करिवे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना दैछंती एवं यह सहित राज्यर बीजेपी सरकार निजर प्रतिश्रुति मुताबक आसंता खरीफ ऋतुर धानर एमएसपी 3100 टंका क्विंटाल पिछा देवा बोली श्री माझी कहते केंद्र सरकार एवं धानर क्विंटाल एमएसपी 2300 टंका देवे बाकी 800 टंका राज्य सरकार उभय खरीफ एवं रबी ऋतु रे चाषी को देवे बोली मुख्यमंत्री कहते परवर्ती खबर आसला पुणी छात्र छात्री पुणी एक बड़ खबर सीबीएसई बोर्ड पढ़ी छात्र छात्री आसी बड़ अपडेट 2025-26 अधिवेशन
ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ +2 ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଦେଶର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। 2025-26 ଅଧିବେଶନରୁ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ CBSE ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଦଶମ ଏବଂ +2 ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ କିମ୍ବା ଉଭୟ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିବେଶନର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଦଳି ପାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ରଙ୍ଗ, ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧଳା ସହ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ତ୍ର ନାଁ ଏବଂ ବଦଳିବ ଅନେକ ଯୋଜନାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ତ୍ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା, ଓଡ଼ିଶାର UAE ଇନସୁଲେଟ ଖୋଲିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନଈ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛି ପେନସନ ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସହିତ ଏକ ପେନସନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଅଟଳ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଲୋକମାନେ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଆନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଦେବା ପରେ ଅବସର ପରେ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ମିଳିବ। ସରକାର ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ବାର୍ଷିକ 60,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 1,239 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଭାରତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯିବ। ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କିମ୍ବା ପରିବାରର ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ଦେବାଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥିରେ ବୀମା କଭର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତଟେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ଟେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା କଭର ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ସରକାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅବତାରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଏବଂ ସବକା ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆଉ 2 କୋଟି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 1 କୋଟି ଘରକୁ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।